ஓம் ஹர ஹர நம பார்வதி பதயே. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி. ஸ்ரீ சித்தி விநாயகமூர்த்திக்கு, ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பகவானிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இந்த விசேஷமான சாதுர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதலின் வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ ராமன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீமதி வசந்தி பாண்டுரங்கன் குடும்பத்தினர் திருநெல்வேலி, ஸ்ரீ ராம் சங்கர் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீமதி உஷா குடும்பத்தினர் சென்னை மற்றும் சிரஞ்சீவி ஆதி குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர். ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜை நமஹ. ஓம் மாதா பித்ருभ्यां நமோ நமः. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் சமஸ்த த்ரேதிம்சத்கோடி தேவதாभ्यो நமோ நமः. आचार्यवर्याणां पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे सिंहराशो जातानां श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिनां परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थं स्वामिभिः संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्णानंद सिद्ध्यर्थं श्री चिद्भवानंद आश्रम इति नामाङ्किते एतस्मिन् संस्थाने विद्यमानानां अन्तेवासीनां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनां अध्यापकानां आश्रम कार्यालय निर्वाहकानाम् आश्रमे विद्यमानानां कैङ्कर्यपराणां वेदांत शास्त्र प्रचार धर्मस्थापनस्य दक्षिणामूर्ति सेवा समितेश्च धर्म श्री शाश्वत क्षेम निधि दानशीलानां च आदिगुरु सेवा निधि दानशीलानां च श्री गुरु सेवा निधि दानशीलानां च श्री दत्तात्रेय पादुका पूजामुद्दिश्य धनोपकारीणां कौशिक गोत्रभवस्य श्रवण नक्षत्रे मकर राशुजातस्य चंद्रशेखरन शर्मणाः मघा नक्षत्रे सिंहरासो जातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः नैद्रिव काशिव गोत्रोद्भवस्य श्रवण नक्षत्रे मकर राशुजातस्य वैदिश्य शर्मणाः उत्तरपुरुषवदा नक्षत्रे मीनरासो जातायाः गीताञ्जलिनाम्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुरासो जातायाः मीरानाम्याः वादुलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासुजातस्य वैद्यनाथशर्मणाः उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासुजातायाः दीपाञ्जलिनाम्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकरासुजातस्य शिवसहस्रशर्मणाः नैद्रिवकाशिवगोत्रोद्भवस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनरासुजातस्य रामशर्मणाः पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनरासुजातायाः सुब्बुलक्ष्मीनाम्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवायाः सविष्ठा नक्षत्रे मकररासुजातायाः वसन्ती पाण्डुरङ्गन्नाम्याः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य स्वाती नक्षत्रे तुलारासुजातस्य रामशङ्करशर्मणाः उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासुजातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः आत्रेयगोत्रोद्भवायाः पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनरासुजातायाः उषानाम्याः वादुलगोत्रोद्भवस्य पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे सिंहरासुजातस्य आदिशर्मणाः गार्गेशगोत्रोद्भवस्य गर्गगोत्रोद्भवस्य अपभरणी नक्षत्रे मेषरासुजातस्य प्रसाद्गोपालन् शर्मणाः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं कलशपूजा. ओं गंगाजी नमः. ओं यमुनाजी नमः. ओं गोदावरी नमः. ओं सरस्वती नमः. ओं नर्मदाजी नमः. ओं सिन्धवे नमः. ओं कावेरी नमः. ओं सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः. कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रशमाश्रिताः मूले तत्तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातुगुणास्मदाः कुक्षौतसागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो प्रचर्मणाङ्गे स्थिता सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु श्री दत्तात्रेय पादुका पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरे जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. गंगा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयुर्महेन्द्रतनया जन्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रपदी महासुरनदी ख्याता च या गण्डकी पूर्णा पूर्णजलैः समुद्रसिहिता कुर्वन्तु वो मङ्गलं. शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य त्वम्बुरासागरोत्पन्नो विष्णुनावधृतकरे पूजितः सर्वदेवेश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते. ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्. ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्. ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्. शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ओं पाञ्चजन्याय नमः. ओं शङ्कराचार्य नमः. समस्तोपचारान् समर्पयामि.
ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆನಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಃ ಸೀದಸಾದನಮಸ್ಮಿನ್ ಬಿಂಬೆ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ ಗಂಧಸ್ಯೋಪರಿ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಅಕ್ಷರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುಷ್ಪೈ ಸಂಪೂಜಯಾಮಿ ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜಗದಂತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಬೋಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿಘ್ನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೂಮಕೇತವೇ ನಮಃ ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಫಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಥಲಂಬೋದರಾಯ ಗದಂದಾಯ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಮಂಗಲನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ರಕ್ಷಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ ಜೈ ದಿಗಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನ್ ಪೀತಕೌಶೇಯವಸ್ತ್ರಗಂ ರಂಜಿತಂ ತಂತುಭಿರ್ಹೃದ್ಯೈಃ ಪರಿಧತ್ಸ್ವಗುಣಾತ್ಮಕ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸುವರ್ಣರಾಜತೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಶುದ್ಧಯಜ್ಞೋಪವೀತಕಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸ್ವೀಗುರೋ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ ಗಂಧಸ್ಯೋಪರಿ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಭಸ್ಮ ರಕ್ಷಾಂ ಚ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಕ್ಷತಾಂ ಸಮಜಾದೇವ ಶಾಲೆಯನ್ ಸುಮನೋಹರಾನ್ ದತ್ತಾಂಗಣ್ಯೇಶ ದತ್ತತ್ವಂ ಧಾನ್ಯವಾಸಿನ್ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸೇವಂತಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಚ ಪದ್ಮಮುತ್ಪಲಕಂ ತಥಾ ನಾನಾವಿಧಾನಿ ಪುಷ್ಪಾನಿ ಶ್ರೀಗುರೋತೆ ಸಮರ್ಪಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುಷ್ಪೈ ಸಂಪೂಜಯಾಮಿ ಓಂ ದ್ರಾಂ ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ದರಿದ್ರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ದಾಸೋದ್ಧಾರಾಯ ನಮಃ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ದತ್ತರಾಜ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಪರಸ್ಮೈ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ ನಾಮ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಹಿಂಕಾರ್ಯಾಹ್ವಾದ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಮೃತಯಾನಂದದಾಯಕಂ ಓಂಕಾರಾನಂದ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ನಮಾಮ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಯೇ ಓಂ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರನಾದಾಂಕಿತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಗ್ನಿವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತಮಾರ್ತಂಡಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅದ್ವೈತತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ಮಂತ್ರಾರ್ಥನಿರತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ 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 ಓಂಕಾರಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತ್ಯವಧೂತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಯತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಮುದಚೇತದ್ಯುತಿಶ್ಚಯಜ್ಯೋತಿರಂತರಮೃತಂ ಪ್ರಜಾಸು ಯಸ್ಮಾನ್ನಹೃದಯಗಂಜನಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯತೆ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣನಿರ್ಮಿತಂ ವರ್ತಿ ಕರ್ಪೂರಘನಸಂಯುತಂ ಆರಾಧಿಕ್ಯಂ ಪ್ರಕುರ್ವೇಹಂ ವಿಧಿವೀಷ್ಣವಶ್ವರೂಪಕ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಮಂಗಲನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬೃಹತ್ಸಾಮಕ್ಷತ್ರಪದ್ವೃದ್ಧವರ್ಟಿಂ ದೃಷ್ಟಭೋಜಶುಭಿತಮುಗ್ರವೀರಂ ಇಂದ್ರಸ್ತೋಮೇನ ಪಂಚದಶೇನ ಮಧ್ಯಮಿದಂ ವಾದೇನ ಸಕರೇಣ ರಕ್ಷಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ ಜೈ ಜೈ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಜಡಾಧರಂ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಶೂಲಹಸ್तं ಕೃಪಾನಿಧಿಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೆ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಕರ್ತ್ರೇ ಚ ಶ್ರೀಸಂಹಾರ ಹೇತವೇ ಭವಪಾಶವಿಮುಕ್ತಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹದ್ದಿವ್ಯಂ ದತ್ತಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕಾರಕಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ನಾರದೇನ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ಗೋಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಕ್ಷೀರಾಕ್ಷತೈ ಸುಪುಷ್ಪೈಶ್ಚ ದತ್ತಮರ್ಘ್ಯಂ ಗೃಹಾನಭೋ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಜಗದಾಧಾರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಮಿದಮರ್ಘ್ಯಮನೇನರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನೇನ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಃ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ
வந்தே குரு பரம்பரா. அது முறையாக ஆத்மார்த்தமாக அல்லது ஈடுபாட்டோடு முழு மனதோடு இறைவனுக்கு நாம் பூஜை செய்து வந்தால் சகுண பிரம்ம உபாசனை ஒரு வடிவத்திலே நம்முடைய இஷ்ட தெய்வத்தை நல்ல வழிகாட்டுதலோடு பூஜை பண்ணிட்டு வர ஒருத்தருடைய மனநிலை அடுத்த படிக்கு எப்படி போகும், எப்படி இருக்கும்? அல்லது சகுண பிரம்ம உபாசனை செய்து வரக்கூடியவர்களுக்கு அடுத்த அவர் ஞானத்தை பெறுவதற்கு நிர்குண பிரம்மத்தில் அவர் மனசு எப்படி ஈடுபடும்? அப்படி ஈடுபடும் போது ஒரு மனநிலை எப்படி இருக்குன்றது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பாடலில் தாயுமானவர் இன்றைக்கி சொல்கிறார். கொஞ்சம் அதிக பேர்னால கொட்டேஷன் கொடுக்குற ஒரு பாடல் தான், வித்தியாசமான ஒரு பாடல் தான். கேட்கும்பொழுது நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலும் கூட நல்ல பூஜைகளை முறையாக ஈடுபாட்டோடு செய்து வந்தவரோட மனம் அடுத்த படிக்கு எப்படி போகும்? அதுதான் அடிக்கடி நம்ம சொல்கிறது. இந்த பூஜைகள் மற்றதெல்லாம் விருப்பத்தோடு கலந்துக்கணும், ஈடுபாட்டோடு இருக்கணும். ஏதோ ஒரு அப்படிலாம் இல்லை, அப்படி ஈடுபாட்டோடு செய்பவர்கள் தான் அடுத்த படிக்கு எப்படி போகிறாங்கன்னு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். அந்த பாட்டு பாருங்கள். பண்ணேன் உனக்கான பூஜை ஒரு வடிவிலே பாவித்து இறைஞ்ச ஆங்கே பார்க்கின்ற மலரோடு நீயே இருத்தி அப்பணி மலர் எடுக்க மனமும் நன்னேன் அழாமலிரு கைதான் குவிக்க எனின் நானும் என் உளம் நிற்றினி நான் கும்பிடும் போது அறை கும்பிடாதலால் நான் பூஜை செய்யல் முறையோ. அப்போ பூஜையை செய்யதை விட்டுட்டோமா அப்படின்னா அழகாக சொல்கிறார். கர்மகாண்டத்திலேருந்து ஞான காண்டத்துக்கு போகிற ஒரு பாதையாவது எடுத்துக்கலாம், அல்லது முறையாக பூஜை செய்தோடு ஒரு மனப்போக்கம் எப்படி இருக்கு என்றும் எடுத்துக்கலாம். விண்ணே வினாதியாம் பூதமே நாதமே வேதமே வேதாந்தமே மேதக்க கேள்வியே கேள்வியாம் பூமிக்குள் வித்தே அவ்வித்தின் முளையே கண்ணே கருத்தே என் எண்ணே எழுத்தே கதிக்கான மோன வடிவே கருதறிய சிற்சபையில் ஆனந்த நிறுத்தமிடும் கருணாகர கடவுளே. நீ எல்லாமா எங்குமா இருக்கிற என்பது வேதங்கள் உபநிஷதங்கள் எல்லாம் நல்லா சொல்லி கொடுக்கறது. இருந்தாலும் அதை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு மனப்பக்குவம் இல்லாத ஆரம்ப படிகளில் எல்லோருமே அப்படி தான் இருக்கும். அந்த வகையில் பூஜைகளை முறையாக செய்து வரும்பொழுது ஒரு நாள் என்ன பண்ணாரோ, அவருக்கு அந்த பூஜை பண்ணுறதுக்கு போகும்பொழுது ஒரு வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனை பூஜை பண்ணுறது அவர் மனசானது மறுத்து விட்டதான். அதான் பண்ணேன் உனக்கான பூஜை. பரவாயில்லையே, தாய்மன்னரை சொல்லிட்டார், நாமளை விட்டுடலாமா? நம்ம ஆரம்பிக்கவே இல்லை, அப்புறம் எங்கே விடுறது? செய்யவே இல்லை, செய்யாதே விடுறது எங்கே வந்தது? ஆனால் சொல்கிறார், பண்ணேன் உனக்கான பூஜை ஒரு வடிவிலே. அப்படின்னா நம்ம விட்டுடலாமான்னு அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலை. நன்கு செய்தவருடைய மனதில் அப்படி ஒரு தாட் வருதான், வரணும். நன்கு நாம் செய்து இருந்தால் வரும். ஆரம்பிக்காமல் விட முடியாது, ஆரம்பித்தோம்னா தான் அந்த மனநிலை வரும். அதுக்காக ஆரம்பித்து செய்தவங்களாம் விட்டுட்டாங்களான்னா அப்படிலாம் இல்லை. ஆதிசங்கரோட அத்வைதத்தை சொன்னவங்க வேறு யாருன்னா இருக்க முடியுமா? அவரே ஷண்மத ஸ்தாபகர் தானே சொல்கிறோம். எல்லாம் முறையை அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு. ஆகையினால இந்த மனநிலையை பக்குவத்தை சொல்கிறார். பண்ணேன் உனக்கான பூஜை ஒரு வடிவிலே. சரி, பாவித்து இறைஞ்சி ஆங்கே பார்க்கின்ற மலரோடு. சரி, புஷ்பத்தை போய் பறிக்கலான்னு சொல்லி போனால் அந்த மலரை பார்த்தாலும் அங்கே நீ தான் தெரிகிறேன்னு சொல்கிறார். பாவித்து இறைஞ்சி ஆங்கே பார்க்கின்ற மலரோடு நீயே இருத்தி, நீ தான் அங்கே தெரிகிற. ஆகையினால என்ன பண்ணலை, பனிமலர் எடுக்க மனமும் நன்னேன். பனிமலர் சொல்லி சொன்னது என்ன சொல்லி சொன்னால், சூரியன் வரத்துக்கு முன்னே அந்த பனியெல்லாம் உட்கார்ந்துருக்க மலரை உடனே அப்போ போய் பறிச்சுக்கிட்டு தான். வண்டு வந்த பிற்பாடு வண்டு நுகர்ந்த பூவை பறிக்கிறது கூட கூடாதுன்ற அளவிற்கு மனதில் பக்குவம் உடையவர்கள். நாம் 8 மணி கூட முடியறதில்ல போய் பறிக்கிறதே இல்லை, அது வேறு. பனிமலர் எடுக்க மனமும் நன்னேன். சரி, அந்த மலரை பறித்து போடலான்னு பார்த்தா அங்கேயும் நீ தான் இருக்க. எதை பறித்து எங்கே போடுறது? பூஜை பண்ணும் பொழுது வெள்ளத்தில் பிள்ளையார் பிடிச்சி வைப்பார் வாத்தியார் இல்லை சிவாச்சாரியார். நைவேத்தியம் வரத்துக்கு லேட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணார் அவர்? அந்த வெள்ளத்திலே இருக்க பிள்ளையார் கொஞ்சம் கிள்ளி அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டார். அது அதுபோல் அந்த பனிமலர் எடுக்க மனமும் நின்னேன். சரி,
அழாமல் இரு கைதான் குவிக்க எனில். சரி, கையெடுத்து நல்லா நமஸ்காரம் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்த்தா, நானும் என் உளம் நிற்றி நீ, நானும் என் உள்ளத்தில் நீ இருக்க, வெளியே நீ தான் இருக்க. அப்போது நான் கும்பிடும்பொழுது அரை கும்பிடு ஆதலால் சொல்கிறார். அரை கும்பிடு ஆகிடுது. நம்ம சொல்லுவோம் உலகத்தில் கால் கும்பிடு அரை கும்பிடு கூழ கும்பிடுலாம் இருக்க. அரை கும்பிடு ஆதலால் நான் பூஜை செய்யல் முறையோ. அப்போ அந்த மனதினுடைய பக்குவத்தை தான் நம்ம பார்க்கணும். பூஜை பண்ணக்கூடாது செய்யக்கூடாதுன்றது இங்கே தாத்பரியம் இல்லை. அந்த மனது அந்த அளவிற்கு பண்பட்டு எங்கும் உள்ள இறைவனை அந்த ஒரு வடிவத்தில் பார்த்தார். அந்த ஒரு வடிவத்தில் இருக்கிறவன் தான் எங்கே இருக்கிறான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டார். தெரிஞ்ச பிற்பாடு இப்படி ஒரு வடிவத்தில் பண்ணலாமான்ற ஒரு எண்ணம், அதெல்லாம் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணால் தான் நம்ம மனசுக்கு வரும். சாக்கிய நாயனார் டெய்லி வேலைக்கு போயிட்டு வரும்பொழுது சாப்பிட்றதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னே பகவானுக்கு ஒரு புஷ்பத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு போய் சாப்பிட போவார். ஒரு நாள் பார்த்தார், அவருக்கு ஏதோ ஒரு யோசனை, அங்கே இன்னும் ஒரு பொருள் இருந்து எடுத்து சிவபெருமான் மேலே போட்டுட்டு போயிட்டார். போன பிற்பாடு யோசிக்கிறார். மறுநாள் வந்து பார்க்குறார், அவர் புஷ்பத்தை போடலை, சிவபெருமான் மீது கல் தான் இருந்துதான். அப்போ யோசிக்கிறார். அன்று போய் அடுத்த நாள் வரும்பொழுது கொன்றை முடியாமல் தான் கல்லெறிந்த குறிப்பதை நின்று உணர்வார். அப்புறம் என்ன பண்ணாராம், அன்று நான் செய்த அந்த செயல் அவர் உணர்த்தி நான் செய்தது, ஆகவே என்றதுவே தொண்டாக என்றும் அது செய்ய நினைத்தார். அதே தொண்டை எடுத்துக்கிட்டாரா கல்லில் எறிகிறது. கல்லில் எறியணுன்றதை நினச்சி பண்ணலை, அது இயல்பாக நடந்தது. என்றதுவே தொண்டாக என்றும் அது செய்ய நினைந்தார். அதுவும் ஒரு நாள் மறந்துட்டு போய் உட்காந்துட்டாரா சாப்பிட்றதுக்கு. நாம் என்ன பண்ணோம், சரி சாமி இருக்கார் அப்புறம் பார்த்து இப்போ சாப்பிடுவோன்னு நினைப்போம். இல்லையா, உடனே ஐயோ பகவான் மேலே அந்த பூஜை பண்ணாத அந்த, அதாவது ஒரு செயலை முழுக்க ஈடுபாட்டோடு வித்தவுட் எனி காம்ப்ரமைஸே இல்லாத செய்கிற அந்த மனநிலை ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக வர்றாரு. அது சேக்கிழார் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். அந்த வேகத்தை சொல்லும்போது பாருங்கள், கொண்டதொரு கல்லெடுத்து குறிகூடு வகையறிய உண்டி வினை ஒழித்தஞ்சி ஓடி வரும் வேட்கையிடும் கண்டரும் கண்ணுதலார் கருணை மொழி திருநோக்கால் தொண்டரெதிர் நெடுவிசுமில் துணைவி எடும் தோன்றினார். அந்த அந்த கல்லாடு எடுத்து வழிபடுறதுக்கு கூட மறந்துட்டேனே சொல்லி சேக்கிழார் அழகாக சொல்கிறார். கொண்டதொரு கல்லெடுத்து குறிகூடு வகையறிய உண்டி வினை ஒழித்தஞ்சி ஓடி வரும் வேட்கையிடும் கண்டர்களும் கண்ணுதலார். அந்த முக்கனுடைய அந்த பெருமான் அம்மாவோட அவருக்கு காட்சி அளித்தார் சொல்லி சொல்கிறார். தொண்டரது நெடுவிசும்பில் துணைவியோடும் தோன்றினார். ரொம்ப அழகான விஷயங்கள். இதெல்லாம் பக்தியினுடைய முதிர்ந்த நிலையிலே நடக்கிற விஷயங்கள் இல்லையா. அதான் சொன்ன பக்தியால் யானுனை பல காலம் சொன்னார் பாருங்கள். அதுபோல் அந்த பக்தியினுடைய முதிர்ந்த நிலை அது எல்லாருக்கும் வரணும்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய நம்மளை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கணும். இது போல் விஷயங்களை கலந்துக்கணும். அது நம்ம பக்குவத்துக்கு வரணும். சும்மா ஏதோ பண்ண அப்படிலாம் இல்லை. ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் இருக்கும். பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் அப்படி அணுக்கமாகணும், நெருக்கமாகணும். அதுதான் நம்ம மனதில் வாக்கு பழுத்து மனம் பழுத்தோர் நோக்கும் திருக்கூத்து சொன்னார். வாக்கும் பழுக்கணும், மனமும் பழுக்கணுமா. அதனால் பழம் கொடுக்குறோம். பழங்கிறது சாப்பிட்றது மட்டும் இல்லை, மனமும் பழுக்கணும். அதனால் பழம் நீ அப்பா பழனின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாருங்கள். மனம் பழுக்கிறது தான். ஆக நான் பூஜை செய்யல் முறையோ. நீ எப்படி இருக்க, விண்ணே வினாதியாம் பூதமே நாதமே வேதமே வேதமும் நீ தான். அதனால் சொல்லப்படுகின்ற வேதாந்த தத்துவமாக இருக்கக்கூடியவனு நீயாக தான் இருக்க. மேதக்க கேள்வியே, எல்லாரும் தன்னை பற்றி கேட்கின்ற அந்த கேள்வியாகவும் அந்த கேள்விக்கு பதிலாகவும் குருவுடைய உபதேசமாக இருப்பவன் நீ தான். அடுத்து இந்த உலகத்தினுடைய தோன்றுகின்ற வித்தாகவும் நீ தான் இருக்க. அதிலிருந்து தோன்றியவனாக நீயே தான் இருக்க. என் கண்ணாகவும் இருக்க, கருத்தாக இருக்கக்கூடியவன் நீயே தான். எண்ணாகவும் எழுத்தாகவும் எல்லாமாகவும் இருந்து நான் அடைய வேண்டிய கதிக்கான மோன வடிவாகும் அந்த பரபிரமமாகவும் நீயே இருக்கின்றாய் என்று ரொம்ப அழகாக இந்த பாடலில் சொல்கிறார். பண்ணேன் உனக்கான பூஜை ஒரு வடிவிலே பாவித்து இறைஞ்சாங்கே பார்க்கின்ற மலரோடு நீயே இருத்திய பனிமலர் எடுக்க மனமும் நன்னேன். அழாமல் இரு கைதான் குவிக்கு எனில் நானும் என் உளம் நிற்றி நீ நான் கும்பிடும்போது அரை கும்பிடாதலால் நான் பூஜை செய்யல் முறையோ. விண்ணே வினாதியாம் பூதமே நாதமே வேதமே வேதாந்தமே மேதக்க கேள்வியே கேள்வியாம் பூமிக்குள் வித்தே அவ்வித்தின் முளையே கண்ணே கருத்தே என் எண்ணே எழுத்தே கதிக்கான மோன வடிவே கருதறிய சிற்சபையில் ஆனந்த நிறுத்தமிடும் கருணாகர கடவுளே. ரொம்ப அழகான இந்த விஷயங்கள் நம்ம தர்மத்தில் உருவத்தோடு வழிபடுற விஷயங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக அற்புதமாக அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து அதனால் ஏற்படுகிற மனப்பக்குவத்தோடு இறைவன் அந்த ஒரு வடிவத்தில் மட்டும்தான் இருக்கானா, எங்கே நிறைஞ்சிருக்கான்னு வெறும் வார்த்தையாக அது உண்மையாக சொல்லும் பொழுது அதை ஆராய்வதற்காக தெரிந்து கொள்வதற்காக படிக்கின்ற உபநிஷதங்கள் கீதை முதலிய நூல்கள் அதை சொல்லிக் கொடுக்குற குருமார்கள்
அப்படி ரொம்ப ரொம்ப அழகாக நமக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஆகையினால உருவத்தை கடந்தும் இருக்கக்கூடிய அருவமாக இருக்கக்கூடிய எங்கு நிறைந்ததாக அந்த பரம்பொருளை பிரம்மத்தை மெய்யுணர்தலை நாடுவதற்கு நம்முடைய சத்குருமார்கள் ரொம்ப அழகாக நமக்கு வழிகாட்டியிருக்காங்க. அதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த ஏற்பாடு, அதை செய்து கொடுத்த நம்முடைய சத்குருநாத சுவாமிஜி அவங்களுடைய திருவடிகளை வணங்கி நமஸ்காரம் செய்து நாம் இந்த உண்மையை உணர்வதற்கு என்ன சொல்கிறது, அவருடைய திருக்கருணையை மீண்டும் மீண்டும் மனதில் நினைத்து கொள்வோம். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி, எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே, காலமுடு தேச வர்த்தமானமாதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி, மாலரவும் சைவ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி, ஜாலமிகும் எளியேன் இவ்வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி, ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி, அகண்டிதாகார அருளடியார் வாழி. ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் ஸ்ரீ குரு காணிக்கை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ ராமன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீமதி வசந்தி பாண்டுரங்கன் குடும்பத்தினர் திருநெல்வேலி, ஸ்ரீ ராம்சங்கர் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீமதி உஷா குடும்பத்தினர் சென்னை, சிரஞ்சீவி ஆதி குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஸ்ரீ பிரசாத் கோபாலன் குடும்பத்தினர் சென்னை. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः. ஓ